प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं रमनीक सिंह, लैक्चरर फिजिक्स, अरनीवाला शेखसवान। उम्मीद करदा बेटे ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੰਜੋਏ कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है जी। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਲੈ ਸਕਣ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਐਰਰ ਅਨੈਲਿਸਿਸ। ਐਰਰ ਅਨੈਲਿਸਿਸ, ਐਰਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ। ठीक है जी। एरर एनालिसिस शुरू करने तो पहला दो चार टर्म्स है जिन्होंने बारे सानू पता होना चाहिए। फस्ट अपने कोल की है ट्रू वैल्यू। ठीक है जी, ट्रू वैल्यू। एक टर्म अपने कोल है एक्चुअल वैल्यू। ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। एक टर्म है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू या अपन कहिए एक्सपेरीमेंटल वैल्यू। ठीक है जी। सो पहला आपां ये टर्म्स बारे की है चर्चा करते हैं, फिर उस तो बाद जिहड़ा आपां की करांगे एरर दी डेफिनेशन ते चलते हैं। एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू मीनस जिहड़ी वैल्यू असल दे विच हैगी है, जेकर उस वैल्यू बारे सानू पता होवे। कुछ इस तरह दी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंदियां जिन्हां दियां स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपां नू पता होंदियां। ठीक है जी। वो वैल्यू नूं आपां कहने एक्चुअल वैल्यू। जिवें आपां एग्जांपल लईए एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी, स्मॉल जी जिन्हों आपां कहने इहदी वैल्यू अपने कोल कितनी होंदी है 9.8 मीटर पर सैकेंड स्क्वेयर। दिस इज दी स्टैंडर्ड वैल्यू। अपन पता है भी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी दी वैल्यू ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ है जिहड़ी वो वैल्यू अपने कोल हैगी है। इट मीन दिस इज दी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है जी। ट्रू वैल्यू की है देयर आर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज़ हुज एक्चुअल वैल्यू इज़ नॉट नोन टू अस। कुछ इस तरह दी फिजिकल क्वांटिटीज़ भी हो सकदियां जिन्हां दी अपने कोले की है एक्चुअल वैल्यू है जिहड़ी सानू नहीं पता हो सकती। मान लो कोई लंबाई है, हुण दुनिया दे विच इक्को तरह की लंबाई तो है नहीं, कोई वड्डियां है कोई छोटियां। ठीक है जी। जे आपां कोई एक्सपैरीमेंट कर रहे हैं उहदे विच फिर असीं एरर देखना भी स्टैंडर्ड वैल्यू तो कितना डेविएट कीती है, तो असीं एरर किस तरह नाल वेखांगे, तो साडे कोले ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करनी पवेगी। की कैलकुलेट करना पवेगा बेटे? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू अपने कोल की है, ये अपने कोल है एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है जी। एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी है। ठीक है। जिवें आपां लेंथ की गल कर रहे सी, मान लो अपने कोले L1 L2 L3 L4 4 वैल्यूज़ अपने कोल आपां एक्सपैरीमेंटली कैलकुलेट कीतियां, किसी लेंथ दियां आ गईयां, तो असीं इन्हां विचों मन्नांगे भी असली वैल्यू किहड़ी है, सही वैल्यू किहड़ी है, ट्रू वैल्यू किहड़ी है। तो असीं की करांगे L1 प्लस L2 L3 प्लस L4 डिवाइड बाय 4। तो इत्थे अपने कोल एक वैल्यू L दी आ जाएगी जिन्हों आपां कहने एवरेज वैल्यू। इस वैल्यू नूं असीं की कहांगे ट्रू वैल्यू। तो इस वैल्यू नूं आधार मन के ही आपां दसांगे भी जे इहदे विच एरर कितना है तो की है। उम्मीद करदा है क्लीयर हो गया। वो ट्रू वैल्यू अपने कोल की है जदों सानू किसी फिजिकल क्वांटिटी दी एक्चुअल वैल्यू ना पता होवे ते एक स्टैंडर्ड वैल्यू उहदी चाहीदी होवे तो वो वैल्यू किवें कैलकुलेट की जाती है। तो गिवन वैल्यूज़ का अपने कोल की कैलकुलेट कर लिया जाता है, एवरेज कर लिया जाता है या मीन कर लिया जाता है। ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़ी वैल्यू है कैलकुलेट कर ली जाती है। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? ठीक है जी। ऑब्जर्व्ड वैल्यू और दी एक्सपैरीमेंटल वैल्यू कहने का मतलब जिहड़ा असीं प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल कोई मैजरमेंट की प्रोसैस हो सकती है, कोई भी असी एक्टिविटी की है फिजिक्स दे विच, ठीक है जी, मैजरमेंट के नाल रिलेटेड, तो जिहड़ियां वो वैल्यूज़ असी कैलकुलेट कीतियां
उन्होंने ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ these are the calculations और ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ results of the measurement, results of the measurement of a physical quantity, of a physical quantity in any experiment। कोई भी ਅਸੀਂ experiment ਕੀਤਾ, उस experiment ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ values ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ L1 L2 L3 L4 ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਵੈਲਿਊ। ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊ ਨਾਟ ਨੋਨ, ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਜਾਂ ਮੀਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਮਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਵਟ ਇਜ਼ ਐਰਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਰਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਐਰਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਜਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਦੀ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੂ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ, ਜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਵੈਲਿਊ ਫਰੋਮ ਦੀ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਐਰਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਵੈਲਿਊ, ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਵੈਲਿਊ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਐਰਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸੌਖੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਏਅਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊ। ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਨੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ, ਲੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ 9.9 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਏਅਰ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਐਰਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 9.8 ਮਾਈਨਸ 9.9 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ 0.1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਉਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਲੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ 9.6 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਏਅਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 9.8 ਮਾਈਨਸ 9.6 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0.2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਏਅਰ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਰਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਤੇ ਐਰਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੇਟੇ? ਐਰਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ, ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਵੈਲਿਊ, ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਵੈਲਿਊ ਫਰੋਮ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਰਰ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਐਰਰ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਰਰ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਰਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਦੀ ਐਰਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਐਰਰ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ऑब्जर्व करिए, जो असी कोई भी एक्सपैरीमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है जी, लेट वी आर परफॉर्मिंग एन एक्सपैरीमेंट, तो इहदे विच साडे कोल किहड़ियां टर्म्स है। देखो, एक परसन है जिहड़ा एक्सपैरीमेंट परफॉर्म कर रहा है, एक अपने कोल की है अपरेटस या डिवाइस जिन्हों आप कहने, ठीक है जी। तो आसे पासे अपने कोल किहड़ी चीज़ है, जिवें मान लो एयर है, उहदे विच टैंपरेचर है, वॉल्यूम है, प्रैशर है, जिन्हों आप की कह दिंदे हैं इन्वायरमेंट है, ठीक है जी। उन्होंने आप कह सकते हैं एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशनस, एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशनस। फिजिकल आप क्या, क्योंकि जिहड़ियां टैंपरेचर, वॉल्यूम, प्रैशर जिन्होंने असी महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने आप एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशनस कहने हैं। एक्सटर्नल तां है क्योंकि इस सिस्टम तो बाहर है। हुण जे असीं इस थ्योरी दे अकॉर्डिंगली आप डिस्कस करिए इस चीज़ नूं, तां अपने कोले की है, दसो, जिहड़ियां अपने कोले एरर दियां मतलब कि वैल्यूज़ है वो कित्थे कित्थे एग्जिस्ट कर सकती है, किंदे करके जिहड़ी एरर आ सकती है। तीन तरीके दे नाल है जिहड़ा साडे कोल एरर है जिहड़ी वो अराइज हो सकती है। किहड़ी किहड़ी चीज़ करके? ड्यू टू द परसन परफॉर्मिंग एक्सपैरीमेंट, ठीक है जी। सैकेंड अपने कोले की है, एरर कित्थों आ सकती है? अपरेटस या डिवाइस विच इज़ बीइंग यूज्ड, ठीक है जी। तो थर्ड चीज़ अपने कोल की है बेटे जिहड़ी इत्थे अपने कोल अराइज कर सकती है, थर्ड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशंस, एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशंस। हुण ये तिन्ने फैक्टर है, जो असीं इन्हां नूं कंबाइन कर लैंदे हैं तो साडे कोल की है जिहड़ी वो थ्योरी ऑफ एरर है जिहड़ी वो रिजल्ट दिंदी है टाइप्स ऑफ एरर बारे। भी एक सिस्टम दे विच एरर है वो काहदे करके आ सकती है? परसन करके आ सकती है, अपरेटस करके आ सकती है, या फिजिकल कंडीशन नूं जे असीं प्रॉपरली यूटिलाइज ना करिए या अपलाई ना करिए तो उन्हां करके एक एरर अपने कोल आ सकती है, ठीक है जी। ये फैक्टर्स है, इन्होंने आप फैक्टर्स भी कह दिंदे हैं, फैक्टर्स रिस्पोंसिबल फॉर एरर, ठीक है जी। हुण आप डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एरर। इन्हां दे विच्चों ही हुण वैल्यू निकलनी है अपने कोले टाइप्स ऑफ एरर। एरर अपने कोले कितनी तरह की है? एरर जे आप बेसिकली ब्रॉडली स्पीकिंग जे आप डिवाइड करिए तो इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। एरर 3 तरह की है, ठीक है जी। फस्ट अपने कोले की है सिस्टेमैटिक एरर, सिस्टेमैटिक एरर। सैकेंड अपने कोल की है बेटे रैंडम एरर। थर्ड अपने कोल की है बेटे कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट एरर। कई बुक दे विच अपने कोल फोर्थ टाइप भी है जिहड़ी लिखी मिल जाती है। फोर्थ अपने कोल की पर्सनल एरर, ठीक है जी। इहदा मतलब जिहड़ी साडे कोल एरर है जे असी ग्राफिकली उहदी रिप्रजेंट करिए तो एरर अपने कोल कितनी तरह की है? पर्सनल, ठीक है जी, कांस्टेंट, रैंडम, लास्ट अपने कोल की है सिस्टेमैटिक, ठीक है जी। ये एरर दी जिहड़ियां अपने कोल टाइप्स है। सिंपल जी चीज़ है, ध्यान दे नाल जिहड़ियां की टर्म्स है उन्होंने समझ लेना।
ठीक है जी। 2 नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਰਰ ਜਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਰਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਐਰਰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਐਰਰ। ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਐਰਰ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਐਰਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਐਰਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ in this type of error cause of error is known to us। cause of error is known to us। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਐਰਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। cause is known to us ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, cause is known to us। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਐਰਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਨ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਗੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਵਨ ਟਾਈਪ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਰਰ ਮੇ ਬੀ ਆਫ वन साइन या सेम साइन। ठीक है जी। सैकेंड पॉइंट जो असी याद रखना है वो साडे कोल की है, सेम साइन ऑफ एरर। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਰਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਰਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟੇ, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है जी। आ वैल्यू ज़्यादा वड्डी है तो पॉजिटिव आऊगी, जे आ वैल्यू छोटी हो जूगी तो नैगेटिव आऊगी। पर सिस्टमैटिक एरर दे विच की है भी जिहड़ी एरर आ रही है उनका कॉज भी सानू पता है तो उनका साइन भी हमेशा की रहूगा, सेम रहूगा। वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहूगी, नैगेटिव है तो नैगेटिव रहूगी। क्लीयर है जी। ये 2 पॉइंट है जिहड़े साडे कोल असीं की रखने याद रखने। सिस्टमैटिक एरर इज़ द एरर whose cause is known to us and the sign of this type of error is same always। क्लियर होया कि नहीं होया। जिवें मान लो आप इनकी एग्जांपल लईए, ਆਪਾਂ ਸੌਖੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਡਿਵਾਈਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਲੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ मीटर स्केल है, फुटा जिन्होंने आप कह दें, जिंदे उपर इस तरह रीडिंग्स बनिया होंदियां। 10 बाद एक लाइन लगी है, फिर 10 बाद एक लाइन लगी है, फिर 10 बाद एक लाइन लगी है। मान लो इहदे विच इस तरह नाल टुटिया होया। इहदा मतलब जिहड़ी भी तुसीं वैल्यू लै रहे हो इहदे विच मान लो जिहड़ा 1 डिवीजन है जिहड़ी वो खत्म होई है, विचों कट्टी हुई है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 9 डिवीजन अपने ਕੋਲੇ ਕਿੰਦੇ बराबर शो हो रही हैं, 1 सेंटीमीटर के बराबर शो हो रही हैं। ਇਹਦਾ मतलब जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वैल्यू आई 1.1 सेंटीमीटर, ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ 0.1 वैल्यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, 0.2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, 0.2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.1 तक अपने कोल गई है। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਰਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਜ਼ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਟੂ ਅਸ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਪ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ठीक है जी। हुण आपां करते हैं सैकेंड टाइप। सैकेंड टाइप अपने कोल की है, रैंडम एरर। रैंडम एरर, रैंडम का मतलब की हुंदा बेटे, दैट अकर्स बाय चांस।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਰੈਂਡਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੰਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਲਾਸ ਬਾਲਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰੈੱਡ ਬਾਲਸ ਬਲੈਕ ਬਾਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਲ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਲ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਂਡਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਰਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਕਰ ਕਰੇ, ਰੈਂਡਮਲੀ ਅੱਕਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਰਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਂਡਮ ਐਰਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਰਰ which occurs randomly। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, which occurs randomly। ਹੁਣ ਜੇ ਰੈਂਡਮਲੀ ਅੱਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਰਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ, ਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਰਰ ਆ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਰਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦੀ ਐਰਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਚਾਂਸ ਐਰਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ? ਚਾਂਸ ਐਰਰ, ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੌਜ਼ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਨੋਨ ਟੂ ਅਸ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਜ਼ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਨੋਨ ਟੂ ਅਸ। ਕੌਜ਼ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਨੋਨ ਟੂ ਅਸ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈਂਡਮਲੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ? ਦੈਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਊ ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਇਟ। ਹਾਊ ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਇਟ, ਹਾਊ ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਇਟ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਰਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਟੇਕਿੰਗ ਮੋਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗਸ, ਬਾਈ ਟੇਕਿੰਗ ਮੋਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗਸ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਡਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ n ਰੀਡਿੰਗਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਲੈਟ n ਰੀਡਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ 3 4 5। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਟਾਈਮ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਜਾਂ 7 ਟਾਈਮ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਡਿੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਟ ਦੀਜ਼ ਰੀਡਿੰਗਸ ਆਰ R1 R2 ਅਪ ਟੂ Rn। ਤਾਂ ਐਰਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਲਓ ਬੇਟੇ ਐਰਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? R1 + R2 + Rn ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ n, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ n। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1/n, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਾਂ ਸਮੀਸ਼ਨ Ri। i ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ? i = 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਮੀਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ, ਸਮੀਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਟੇਕਿੰਗ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਰੀਡਿੰਗਸ ਐਰਰ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਡਿਊਸਡ। ਜੇ n ਰੀਡਿੰਗ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆਫਟਰ ਟੇਕਿੰਗ n ਰੀਡਿੰਗਸ, ਆਫਟਰ ਟੇਕਿੰਗ n ਰੀਡਿੰਗਸ error will become 1/n times, 1/n times of its initial value, of its initial value। ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜੇ 3 ਰੀਡਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 1/3 ਹੋ ਜੂ ਐਰਰ, ਜੇ 5 ਰੀਡਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 1/5 ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਰਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਰਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਰਰ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਨੀਮਮ 3 ਸੈੱਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦੀ ਐਰਰ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ? ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਐਰਰ। constant error. What is the meaning of constant? That do not changes with time। constant ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? that do not changes with time, that do not changes with time।
ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਰਰ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਆਵੇ, ਸੇਮ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਰਰ is always same, that is of same value। ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ, of same value, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਮ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ, ਸੇਮ ਸਾਈਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਐਰਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਰਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਰਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਐਰਰ 1.5 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 1.5 ਹੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਐਰਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਦੇ 1.2 ਆ ਗਈ, ਕਦੇ 1.8, 1.5, 1.4, 1.1, ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗੀ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਰਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਸੇਮ ਆਊਗੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਐਰਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਰਰ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨਟੂ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦੀ ਐਰਰ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਐਰਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਐਰਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਐਰਰ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਐਰਰ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਐਰਰ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਦੀ ਐਰਰ, ਵੀ ਐਰਰ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਐਰਰ ਹੈ ਹੂਜ਼ ਕਾਜ਼ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਟੂ ਅਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ 3 ਟਾਈਪਸ। ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਐਰਰ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਐਰਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਐਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਾਜ਼ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਟੂ ਅਸ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕੇਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਰਰ ਹੈ ਹੂਜ਼ ਕਾਜ਼ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਟੂ ਅਸ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਆਫ ਸੇਮ ਸਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਐਰਰ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਡਿਊ ਟੂ ਪਰਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨ ਕਰਕੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਐਰਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਬੇਟੇ, ਪਰਸਨਲ ਐਰਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਲ ਐਰਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਇਮਪਰਫੈਕਸ਼ਨਸ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਈ ਸਾਈਡ ਵੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਆਈ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਵੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਊਗਾ ਤੇ ਐਰਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੇਅਰਲੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਮਾਰੇ, ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਡ ਕੀਤੀ 1.2, ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਲਿਖਤਾ 2.1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਅਰਲੈਸਨੈਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ। ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਅਰਲੈਸਨੈਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਟ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ, ਨਾਟ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਰਰ ਇਹ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਪਰਸਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਥਰਡ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ द एक्सपेरिमेंट विच रिक्वायर पर्टिकुलर टाइप ऑफ द फिजिकल सैटअप। अपने कोल की है बेटे, कुछ एक्सपेरीमेंट की है इस तरह दे है ਜਿਹੜੇ अपने कोल की है की मंगते है, स्पैशल रिक्वायरमेंट है उन्होंने। ठीक है जी, मान लो कोई इस तरह का एक्सपेरीमेंट है जिहड़ा कोई खास टैंपरेचर ते ही किया जा सकता है। ठीक है, जिवें मान लो सौखी जी, चलो तुहानूं उदाहरण दिंदे एक स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलैक्ट्रिसिटी कहण दा मतलब ਆਪਾਂ कॉम्ब नूं, कंघी नूं किहदे नाल रब करना है, ड्राई हेयर नाल। इन्हें रिजल्ट विच की करना है, कलैक्ट करने, कलैक्शन ऑफ स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर। ये अपना एक्सपेरीमेंट है। ठीक है जी, इट मीनस वैन वी रब दी कॉम्ब विद दी हेयर्स विच आर ड्राई, ठीक है, ड्यू टू दी फ्रिक्शन इट विल डेवलप फ्रिक्शनल इलैक्ट्रिसिटी विच विल हैल्प इन कलैक्टिंग दी स्मॉल पीसीज ऑफ द पेपर। बट इन दी रिक्वायरमेंट की है भी हेयर की होने चाहिए, ड्राई, तो इन्वायरमेंट भी की होना चाहिए, नॉट ह्यूमिड। बहुत ज़्यादा जो मौसम है वो इस तरह का नहीं होना चाहिए भी उन्हें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, तो उहदे नाल की है जेकर आ दो कंडीशन असी फॉलो नहीं करांगे इन्वायरमेंट दियां, तो जिहड़ा अपना एक्सपेरीमेंट होगा वो की होगा, फेल। क्योंकि ड्राई ना होणगे बेटे, ऑयली हेयर है जे, तो उहदे नाल अपने कोल की होगा, जो तुसी रब करोगे कॉम्ब नूं, तो कॉम्ब नूं रब करन दे नाल अपने कोल की हो जाना, ड्राई तो होने नहीं गए, जिंदे करके फ्रिक्शन है जी प्रोड्यूस नहीं होनी। जे फ्रिक्शन ना होगी अपने कोल बेटे, फ्रिक्शनल इलैक्ट्रिसिटी नहीं पैदा होनी, तो उन्हें स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर नूं चकना ही नहीं। ठीक है जी, जे सैकेंड कंडीशन अपने कोल हैगी है भी जिहड़ा इन्वायरमेंट है उहदे विच ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, नमी बहुत ज़्यादा, तो उहदे नाल की होना, जिहड़ी फ्रिक्शनल इलैक्ट्रिसिटी पैदा होनी है वो लीक करके इन्वायरमेंट दे विच चली जाऊगी, जिंदे करके अपने कोल फिर एक्सपेरीमेंट की हो जाऊगा, फेल हो जाऊगा। इहदा मतलब की है भी एक्सपेरीमेंट की डिमांड करता, एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशनस ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है जी, इस तरह दी जिहड़ियां कंडीशनस अपने कोल हो सकदियां। उम्मीद करदा है बेटे तुहानूं क्लीयर हो गया होऊगा। ठीक है जी, ये आपां जिहड़ा डिस्कस कर लिया, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, कॉन्सटेंट एरर, ते लास्ट जिहड़ा वो अपने कोल ग्रॉस एरर। वैसे वो आपां पहलां कर ही लिया, परसनल एरर ते ग्रॉस एरर इक्को ही है, कई बुक्स दे विच अलग दे दिंदे। ग्रॉस एरर दा मतलब एरर ड्यू टू परसन परफॉर्मिंग दी एक्सपेरीमेंट। हुण जिहड़ा परसन एक्सपेरीमेंट परफॉर्म कर रहा, जिवें आपां 2-3 पॉइंट पहलां लिखे सी, की हो सकता है, उन्होंने कोई फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल कोई डिफैक्ट हो सकता है। ठीक है जी, वो की हो सकता है, वो केयरलैस हो सकता है, प्रॉपर प्रिकॉशनस नूं फॉलो ना करे, प्रॉपर प्रिकॉशनस नॉट फॉलोड। कहण दा मतलब जे असीं ये सारियां गल्लां नूं ध्यान दे विच रखीए तो जिहड़ियां सारियां एरर आईयां उन्हें परसन दे नाल रिलेटेड है, वो असीं एक कैटागरी दे विच, एक हैडिंग दे विच रख के उहदा नाम की रख दिता गया अपने कोले, ग्रॉस एरर। ठीक है जी, क्लीयर हो गया कि नहीं हो गया बेटे? सो अज आपां बेटे इन्ना ही पढ़ांगे। ठीक है जी, असीं अज एरर एंड इट्स टाइप कीतियां। नैक्सट लैक्चर दे विच आपां की करांगे बेटे, मैथेमैटिकल पोर्शन है जिहड़ा थोड़ा जिहा कवर करांगे, एब्सोलूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ते इहदे नाल रिलेटेड है जिहड़े अपने कोले प्रोपेगेशन ऑफ एरर करके ते नाल जिहड़े आपां न्यूमेरिकल है जिहड़े वो नैक्सट टाइम करांगे। ठीक है जी, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।